what causes allergy, or rather what causes things that come together and impacts a patient. The interaction between the environment and the respiratory system. Pollution control is not bothered. Factories and companies are not bothered. People are suffering. ఈ ప్రపంచంలో ఈ హ్యుమానిటీలో పొల్యూషన్కు గురికాని వ్యక్తి లేడు, స్ట్రెస్కు గురికాని వ్యక్తి లేడు. పర్టికులర్గా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న చోట నాకు ఎంత డిఫికల్ట్ పేషెంట్స్ వస్తారంటే పాపం నరకం అనుభవిస్తారు. పటాన్ చెరువు ఏరియా నుంచి గ్లోబల్ హాట్స్పాట్ ఉన్నాయి. ఎట్లా ఉంటారంటే సార్ పాపం వాళ్ళది లంగ్స్ అన్ని కూడా ILD అంటారు, ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్, అంటే ఊపిరితిత్తులు. చుట్టాలకు ఆయన గుర్తుంది, ఇప్పుడు ఆయనకి రెగ్యులర్గా ఆస్మా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ డాక్టర్ అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మీ ఇంటి పక్కన ఇట్లాంటి హోల్ అడిగితే ఎస్ అన్నారు. డెస్ట్రాయిట్ అని వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారు, కాలేదు. లాస్ట్ ఆ ఇల్లు అమ్మేసి ఇంకొక చోటుకి వెళ్తే కంప్లీట్లీ స్టాప్. అలర్జీ ఆస్మాలో నెంబర్ 1 ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద ఇన్సైటింగ్ ఏజెంట్, జస్ట్ అవాయిడ్ ఇట్ అంటారు. ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గరికి రావాలంటే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే మీ దగ్గరికి రావాలి. ఒకవేళ అలర్జీ ఆస్మాతో మీరు బాధపడుతున్నారంటే జీవితంలో అన్ని కోల్పోయినట్టే. ఆ పిల్లవాడికి అలర్జీ ఆస్మాని కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందనంత వరకు హైట్ అవ్వడు, చదువుకోలేడు, ఆడలేడు. 16-17 ఏళ్లకు గ్రోత్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఆడపిల్లలకైతే 17, మగపిల్లలకంటే మహా అంటే ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత డోర్ క్లోజ్, అంత ఇంక్రిమెంట్ లో ఉంటుంది అంతే. ఈ లోపే రావాలి, ఎర్లియర్ ది బెటర్. వెల్కమ్ టు కాన్వర్జేషన్స్. ఐఎమ్ సురేష్ కోచాటర్. లివింగ్ ఇన్ అ సిటీ, living in a village, or just about anywhere, has its own set of problems. As cities expand, vehicles fill the roads, and of course, as the environment gets more toxic, we face problems. From breathing to COPD, and of course, a host of other diseases that follow with it. But there is a precaution that can be taken. In fact, there are numerous precautions that can be taken. And there are various ways to treat this issue. To speak to us about all this and more, I have Dr. Vishnun Rao Veerapaneni, founder and chairman of Swasa Hospital. He is a visionary pediatric allergist and chief consultant in allergy and asthma. Namaskaram, sir. Namaste, sir. So, Dr. Vishnun Rao, main question that we have for you to start with, sir, is what causes allergy, or rather what causes things that come together and impacts a patient. Allergy is one of the most commonest problem in the humanity. The interaction between the environment and the respiratory system in the form of allergens. Okay, sir. It may be dust mite, it may be pollens, it may be food, it may be fungus, it can be anything. Under the sun, including sun, anything can be allergic to a person. Okay. For some people. So, particularly, there is antibodies in our blood. Allergen stimulates the generation of the antibodies. Dust mite, it generates its own antibodies. Allergen generates antibody. Okay. Antibody. So they fight together. Okay. Then they produce the inflammation, allergic inflammation. Allergic inflammation in the nose called allergic rhinitis. That means, so this redness, this is called inflammation. Okay. This inflammation, if it is there in the nose, it causes allergic rhinitis. The same inflammation, if spreads, it is called sinusitis. Same spread to adenoids, adenoiditis, tonsils, pharyngitis, laryngitis, and bronchitis, allergic bronchitis, otherwise known as asthma. Okay. If it is there on the skin, allergic dermatitis or eczema. Okay. So, allergic conjunctivitis, if it is there in the eyes. Allergic eosinophilitis, if it is in the intestinal tract. So, allergy is a systemic disease. It can affect any organ, actually. Okay. And more so, upper and lower airways, because this is the one system which is directly connected to the environment. Okay. Any change in this room, definitely it will be
felt by the lungs first. So nose, suddenly some people exposed to dust. Correct. 100 తుమ్ములు తుమ్ముతారు. కొంతమంది కళ్ళు దురదలు వస్తాయి. కొంతమందికి వెంటనే ఇంకా ట్రిగ్గర్ మెకానిజం మొదలైన తర్వాత వెంటనే మ్యూజిక్ లాగా వెంటనే మూసుకొని పోతాయి, సడన్గా బిగదీసిపోతాయి. చూసారా, ఇలా టైట్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్తమా. అంటే ఎంత మూసుకుంటాయంటే సడన్ కొలాప్స్ అవుతారు కొంతమంది. స్ట్రగుల్ టు బ్రీత్ రియల్లీ. అంటే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు there are so many people who are struggling to get the food. There are so many people in the world who are struggling to get water and other things, clothes or whatever it is. There are unfortunate people who are struggling to breathe, which is the precious air. Which is a normal thing. Most precious thing. They can't breathe it. There are at least 300 to 500 million people in the world who are suffering with this kind of asthma, breathlessness. So this breathlessness you cannot explain in the words. Ante anubhaviste tappa ardham gaani you have to go through it. You have to go through it. You can't explain it, the suffering. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆస్మా పేషెంట్ని కొంతమందిని, ఎందుకంటే వీ డోంట్ సఫర్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, సో వీ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్. అంటే చాలామందిని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎట్లా అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకం చెప్తారు. కొంతమంది నీళ్ళల్లో నుంచి చేపను తీసి బయట వేస్తే ఎలా కొట్టుకుంటుంది, గిలగిల, బికాజ్ అది నీళ్ళలో ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంటుంది. బయటకు వస్తే దానికి బయట ఆక్సిజన్ తీసుకోవటం రాదు. కరెక్ట్. అలాగా మనం నీళ్ళల్లో ముంచినప్పుడు మనం నీళ్ళలో ఉన్న ఆక్సిజన్ మనం తీసుకోలేం. కరెక్ట్. గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ మనం తీసుకోగలుగుతాం. మనం ఎలా గిలగల కొట్టుకుంటాం ఆ ఆక్సిజన్ కోసం అంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పోరాటం చేస్తుంటారు కొంతమంది. అంటే ఇందులో మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ ఉంది. ఓకే. సివియర్ అంటే ఎంత సివియర్ అంటే ప్రతి క్షణం ఒక బ్రీత్ తీసుకోవటానికి ఓ పోరాటం, తీసుకున్న దాన్ని వదలటానికి ఓ పోరాటం. అది అన్నిటికంటే బాధాకరం. వదలటం ఇంకా కష్టం. ఈజీ ఎంట్రీ ఉంటుంది, ఎగ్జిట్ ఇంకా కష్టం ఆస్తమాలో. సో అప్పుడు మనిషి ఏమవుతాడు, అసలైతే మనము జనరల్గా సురేష్ గారు we spend 2% of our energy for the respiration. That's all. ₹1 2 పైసలు ఖర్చు చేస్తాం ఏంది గాలి పీల్చడానికి వదలటానికి ఈ 24 అవర్స్లో. సివియర్ ఆస్మా పేషెంట్ 98% ఖర్చు చేస్తాడు. మరి మిగతా పనులకి ఇంకా మనం నడవటానికి ఒక 10, తర్వాత తిన్నది అరగటానికి ఒక 10, మనం వర్క్ చేసుకోవటానికి 10 అట్లా మీరు చేసుకుంటా పోండి. 200%. అది. సో ఇది చేయడానికి సరిపోద్ది ఎనర్జీ అంతా. అందుకే వాళ్ళు ఏ పని చేయలేరు, మాట్లాడటం కూడా మాట్లాడలేరు. మాట్లాడితే కూడా చికాకు, కోపం. ఎవరికన్నా సమాధానం చెప్పాలంటే కోపం వస్తుంది, ఎందుకంటే మాట్లాడాలి కాబట్టి, దానికి ఎనర్జీ ఖర్చు అయ్యేది కాబట్టి, వాళ్ళ దగ్గర ఎనర్జీ లేదు కాబట్టి అంత సఫర్ అవుతుంటారు. కాబట్టి ఈ అలర్జీయే ఆస్తమాకు లీడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది మొదలయ్యేది మాత్రం చిన్న పిల్లల్లో, యంగ్ ఏజ్ లో. దిస్ ఈజ్ అసలు చిన్న పిల్లల్లో 3 నెలల పిల్లల నుంచే. సిన్స్ ఐఎమ్ ఏ pediatrician, though I can see all the cases in pediatrics, mainly this problem attracted me more than anything else. Okay. చిన్నప్పుడు మొదలయ్యేటటువంటి ఈ ఆస్తమా, ఈ సఫరింగు, చిన్నపిల్లలు గాలి పీల్చుకోవటం లేకపోతే నైట్ మొత్తం వాళ్ళు ఆయాసపడుతుంటే తల్లిదండ్రుల వేదనని మనం వర్ణించగలమా? కరెక్ట్. ఏడుస్తూనే ఉంటారు, అసలు ఏడుస్తూనే ఉంటారండి కంటిన్యూస్గా. హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు, యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఏంటి అసలు దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని తెలియక నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటారు. ఈవెన్ టుడే 80 to 90% of the people are even today using the wrong medication for asthma. ఈ రోజు కూడా అందరూ, నాట్ ఈవెన్ 10% పీపుల్, 10 to 15% పీపుల్ yet, అంటే దే ఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ ద కరెక్ట్ మెడికేషన్. 10 to 15%. Why does it happen? Because lack of awareness. But it's the doctor who's supposed to prescribe. Of course. But prescribe అంటే ఇది ఏంటంటే ఇన్హలేషన్ థెరపీలో గమ్మత్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అన్ని ఛాలెంజ్లు ఇందులో. ఈ జబ్బు బయటికి కనిపించదు,
కరెక్ట్. వాడు పిడియాట్రిక్ ఛాంబర్లోకి నీ ఆఫీస్ రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు వాడు ఎగురుతుంటాడు, దూకుతుంటాడు. అది మిడ్ నైట్ మసాలా లాగా ఉంటుంది. మిడ్ నైట్ ఉంటుంది అంత స్టోరీ. ఇప్పుడు నేను బాగానే ఉన్నాడు కదమ్మా అని డాక్టర్ అన్నాడు అనుకోండి పొరపాటున, అంటే దాని ఇమాజినేషన్లో ఆయనకు అర్థం కాలేదంటే ఓ డాక్టర్కి సపోజ్, ఇంకా వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? డాక్టర్ గారు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇలాగే ఉంటాడండి, నైట్ ఏమో మేము తీసుకురాలేమండి, వీడిదంతా 1 నుంచి మొదలైద్దండి, 4 దాకా నరకం చూపిస్తాడు సార్, నిద్రపోడు, దగ్గుతుంటాడు, దగ్గి వాంతి చేస్తుంటాడు, ఆయాస పడుతుంటాడు, వాడు నిద్రపోడు, మమ్మల్ని నిద్రపోనివ్వడు, అలా ఉంటుంది సార్, ఉదయం కాగానే మళ్ళీ బాగానే ఉంటాడు, ఎవరు నమ్మరు. సో ఇది మనం అవగాహన అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే రైట్ టు బ్రీద్ ఈక్వల్ అని చెప్పి గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ఆస్తమా అని ఒక సంస్థ ఉంది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. దాని ముఖ్య పని ఏంటంటే ఫస్ట్ డాక్టర్లకు అవేర్నెస్ కల్పించటం ఆస్తమా మీద. అదే అడిగాను, పేషెంట్లు వదిలిపెట్టండి, డాక్టర్లు అందరూ కూడా ముందల ఆస్తమా అంటే ఏంది, అలర్జీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఈవెన్ జనరల్ అంటే ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్స్ సహా, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్తో సహా అసలు ఏంటి, ఇదేదో బ్రహ్మ విజయం కాదు దీనికి ట్రీట్ చేయటం. ఫస్ట్ దీని మీద అవగాహన పెంచుకోండి, కంటిన్యూస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా అందరికీ అవేర్నెస్ ఇవ్వండి. ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ గురించి కానీ, ఈ అలర్జెన్స్ కానీ, ఈ రైజింగ్ పొల్యూషన్స్ కానీ, తర్వాత మారుతున్న జీవన విధానాల గురించి కానీ, ఇవన్నీ కూడా అలర్జీ ఆస్మాలకు దారితీస్తున్నాయి. డాక్టర్లను అవేర్ చేయండి. పేషెంట్ పాపులేషన్కి అత్యాధునిక వైద్యం ఉంది అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషను ప్రతి లాస్ట్ పేషెంట్ వరకు అందాలా అని చెప్పి ఈ సంవత్సరం యొక్క నినాదం. ఈ సంవత్సరం నినాదం ఏంటంటే ఆల్ ఇన్హేల్డ్ ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ టు ద లాస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అండ్ దిస్ ఇస్ యూనివర్సల్ స్లోగన్. యూనివర్సల్ స్లోగన్. సో అంత అంటే ప్రతి ఇయర్ ఒక స్లోగన్ ఇస్తుంది. రైట్ టు బ్రీద్ ఈక్వల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్లోగన్. నేను ఇందా చెప్పాను కదా, అన్ని అందరూ దొరకవు, కనీసం గాలి కూడా దొరకకపోతే ఎట్లా. ఒకటి చూస్తున్నాం సార్, మనం వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద సిటీ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ లాంటి సిటీ తీసుకోండి, అక్కడైతే దారుణం ఉంటుంది పరిస్థితి. గ్యాస్ ఛాంబర్ అంటారు. దానికి వేరియస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ దివాళీ పటాకాలు అంటే దివాళీ కాకున్నప్పుడు కూడా ఉంటుంది. వింటర్స్, ఎస్పెషలీ వింటర్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అంతే. ఆ రోజు పంజాబ్లో, హర్యానాలో స్టబుల్ బర్నింగ్ తోనే అది ఢిల్లీ వైపు వస్తుంది స్మోక్ అంటారు. వి ఆఫెన్ సే విలేజెస్కి వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ కేరళ. కేరళలో ద యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇస్ వెరీ హై. రీజన్ బీయింగ్ పొల్యూషన్ తక్కువ ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ లేదు. మా వైపు నిన్న జవహర్ నగర్ లో కూడా తగలబెట్టిన అనుకుంటా, మొత్తం ఏరియా అంతా స్మెల్ కొట్టింది నిన్న రాత్రి 12 దాకా, డే ఫస్ట్ డే. And people in the morning were struggling to breathe. The dump yard is far away, but some fellow must have set right and the wind must have blown this side. Other side you have Patancheru, you have Bachupalli, pharma industries, same problem. Groundwater and the air they release the chemicals into the air. Then చట్టాలు ఉన్నాయి, అది ఎవరు పాటించరు. Pollution control is not bothered. Factories and companies are not bothered. People are suffering. So we'll say we'll go to villages. ఊర్లకి వెళ్ళిపోదాం, అక్కడ మనకి బాగుంటుంది, రిటైర్డ్ లైఫ్ అక్కడే ఉంటాం. కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా తగ్గట్లేదు. ఎందుకు సార్? సార్ ఇప్పుడు పొల్యూషన్ అనేది ఒకటి ఉంది సార్. ఈ ప్రపంచంలో ఈ హ్యుమానిటీలో పొల్యూషన్కు గురికాని వ్యక్తి లేడు, స్ట్రెస్కు గురికాని వ్యక్తి లేడు. స్ట్రెస్, పొల్యూషన్ అంటే దాదాపు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో 11 కిలోమీటర్ల డెప్త్ ఉన్న దగ్గర ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ దొరికింది. కరెక్ట్, విన్నాను అది. అంటే సీస్ అన్నీ కూడా డంప్ యార్డ్గా మారిపోతున్నాయి. మీరు అన్నట్టు పొల్యూషన్ అనేది సిటీల నుంచి టౌన్కి, టౌన్ల నుంచి చిన్న చిన్న టౌన్లకి, తర్వాత విలేజ్లకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎక్కడైతే మనం ఈ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయో, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయో, హ్యూమన్ పాపులేషను, వెహికల్ పాపులేషను, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీసు, దీస్ ఆర్ ఆల్ లీడ్స్ టు, అంటే మీరు అన్నట్టుగా కొన్ని రెగ్యులేటరీ మెజర్స్, వీటన్నిటికీ పర్టికులర్గా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న చోట మాకు ఎంత డిఫికల్ట్ పేషెంట్స్ వస్తారంటే పాపం నరకం అనుభవిస్తారు. పటాన్చెరు ఏరియా నుంచి గ్లోబల్ హాట్స్పాట్ ఉండేది. ఎట్లా ఉంటారంటే సార్ పాపం వాళ్ళది లంగ్స్ అన్నీ కూడా ఐఎల్డి అంటాం, ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్, అంటే ఊపిరితిత్తులు మన కొబ్బరి పీసులా మారిపోతాయి, ఐఎల్డీస్ అంటాం. అండ్ గాలి పీల్చి అంటే మనం రోజు 3 సార్లు తింటాం, ఒక 5-6 సార్లు నీళ్లు తాగుతాం, 24,000 సార్లు గాలి పీల్చి వదులుతాం.
దాదాపు 15,000 నుంచి 20,000 లీటర్ల గాలిని పీల్చి వదులుతుంటాం 24 అవర్స్లో 24,000 టైమ్స్ మనం పీల్చి వదులుతుంటాం. ఇన్ని పీల్చేటప్పుడు కూడా గాలి బాగానే ఉండాలి. కానీ ఈ 24,000 సార్లు కూడా కలుషితమైన గాలిని పీల్చే అభాగ్యులు ప్రపంచంలో అంటే అండర్ ప్రివిలేజ్డ్. మనం చూసుకుంటే అసలు దీన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజస్టిస్ అంటాం. సో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. అంటే ఆ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఈ అలర్జీ ఆస్తమాకి విపరీతంగా గురవుతున్నారు. అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అక్కడ భూమి కాలుష్యము, తర్వాత వాతావరణ కాలుష్యం, గాలి, ఇంకా కాలుష్యంగా అందేం లేదు అక్కడ. అంత నీరు కూడా కెమికల్ నుంచి వచ్చిన వాటి వల్ల కూడా అంటే అంతా పొల్యూషన్. అంటే పంచభూతాలని ఏనాడో మనం కలుషితం చేశాము. ఆ పంచభూతాలే భూతాలై ప్రేతాలై ఈరోజు మానవ జాతిని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మన ఆరోగ్యం అనేది వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మంచి నీళ్ళండి, మంచి గాలి, భూమిలో నుంచి కలుషితం కానీ ఆహారం. భూమి మంచిగా ఉంటేనే ఆహారం బాగుంటుంది. ద హెల్త్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఈజ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్. మన మూసీలో పాలక్ అన్న గ్రో చేస్తారు మూసీ వైపు. ఏముంటుంది అందులో? మనకు అందరూ తెలుసు ఈకోలై అందులో ఉంటాయి కొన్ని. సో డేంజరస్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుతున్నట్టుగా కూడా ఉంటాయి అందులో. సో కాబట్టి మూసి ఇప్పుడు పరివాహక ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేస్తాను. యాక్చువల్గా మంచి ఇది ఆలోచన. సో అట్లా ఆ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా విపరీతమైన ఆస్తమా ఉంది. వాసన పీల్చి చెప్పిన దాని ప్రకారం చిన్నప్పటి నుంచి మొదలవుతుంది సార్. క్యాచ్ దమ్ యంగ్ అని చెప్పి మనం చూస్తాం. చిన్నప్పుడు చాలా మటుకు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారు పిల్లలకి. రుబెల్లా కానివ్వండి, ఎగ్జాక్ట్లీ మిగతా హెపటైటిస్ కానివ్వండి అన్ని. దీనికి ఏమైనా వ్యాక్సినేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇవ్వచ్చా సార్? సో ఆస్మా ఈజ్ ఏంటంటే అండి ఇది పర్టికులర్గా బ్యాక్టీరియా వల్లనో వైరస్ వల్లనో రాదు. ఒకటి జీన్స్, తల్లిదండ్రుల నుంచి తరతరాలుగా వచ్చేటటువంటి జీన్స్ వాళ్ళ పూర్వీకుల నుంచి. అది ఎట్లా తెలుసుకోవాలి సార్? ఒకటి అంటే హిస్టరీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ తల్లికి కానీ తండ్రికి కానీ ఎవరికైనా క్లినికల్గా అంటే ఏంటి, చీటికి మాటికి తుమ్ములు, జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లి కోతలు, కళ్ళు దురదలు, ఒళ్ళు దురదలు, మెట్లెక్కితే ఆయాసం, బరువు మోస్తే ఆయాసం, సైకిల్ దొక్కితే ఆయాసం, నాకు అది పడట్లేదు, నాకు ఇది పడట్లేదు, నాకు కూల్ డ్రింక్ పడట్లేదు, నాకు ఐస్ క్రీమ్ పడట్లేదు, ఏది పడట్లేదు, ఏదో ఒకటి పడకపోవడాన్ని అలర్జీ అంటాం. ఏ పని చేసినా అలసిపోవటం, ఆయాసపడటాన్ని ఆస్తమా అంటాం. ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్లకు ఈ అలసిపోవటం, ఆయాసపడటం అనేది కామన్గా ఉంటాయి. ఇది తల్లికి ఉందా, తండ్రికి ఉందా? తల్లి వైపు వాళ్ళకుందా, తండ్రి వైపు వాళ్ళకుందా? అది కూడా ఉంది. ఇవి జీన్స్. ఇది జీన్స్ అనుకుందాం ఒక హ్యాండ్. ఇంకోటి ట్రిగ్గర్. ఈ జీన్స్కి డస్ట్ వచ్చి తగిలిందా, పోలన్ వచ్చి తగిలిందా, ఫుడ్ వచ్చి తగిలిందా, పడంది, వాతావరణ కాలుష్యమా, ఏదొచ్చి తగిలింది, ఈ రెండు కలిస్తే నేను చెప్పాను కదా ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ తయారు. యాంటీజన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్తో అలర్జిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది బ్రీదింగ్ సిస్టంలో ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి జీన్స్ తీసేయలేము, ట్రిగ్గర్స్ అన్ని తప్పించుకోలేము. కరెక్ట్. ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక ట్రీట్మెంట్ పెట్టాలి మనం. ఓకే. ఇప్పటి వరకు ఉన్నది అదే. దీనికి ఏమంటాం అంటే ఇప్పుడు మీరు వ్యాక్సిన్ లేదా అన్నారు, దీన్నే ఆస్తమా వ్యాక్సిన్స్ అంటాం. అనకూడదు కానీ అంటారు. ఏంటిది? సపోజ్ డస్ట్ వల్ల ఇట్లా అవుతుందండి. ఏ డస్ట్ అనేది క్రిమి, అది 8 legged, అది దాన్ని మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. సో నేను మీకు వీడియో పంపిస్తాను, అది వాళ్ళు ప్లే చేసినప్పుడు చూపిస్తారు. ఆ డస్ట్ మైట్ మైక్రోస్కోప్ కింద ఆ డస్ట్ మైట్ ఎలా పాకుతుంటుందో మాకు అర్థమైంది. కార్పెట్లో ఉండొచ్చు, సోఫాలో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఇంట్లో యుబిక్విటస్ అంటాం, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, యూనివర్సల్. ఆ డస్ట్ మైట్ మన ముక్కులో గనక ఇండియాలో ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ ఎలర్జీస్ ఈజ్ డస్ట్ మైట్. ఈ డస్ట్ మైట్ని అంతా కలెక్ట్ చేసి దాన్నే డస్ట్గా, దాన్ని పౌడర్గా మార్చి, దాన్ని ట్యాబ్లెట్గా, దాన్ని డ్రాప్స్గా, దాన్ని ఇంజెక్షన్స్గా మార్చి ఒక అప్గ్రేడ్ అంటే ఆ రైజింగ్ డోసెస్లో ఇస్తారు. ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ కూడా వచ్చింది. అంటే డస్ట్ మైట్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యునోథెరపీ అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు మన సినిమాలో ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు విషకన్య అని.
అంటే రోజు మనిషికి కొంచెం విషం ఇచ్చుకుంటా పోతే పాము విషము నిజంగా పాము గరిస్తే కూడా ఏం కాదు వాళ్ళకి. అట్లా వీళ్ళకు రోజు కొంచెం డస్ట్ ఇచ్చుకుంటా టాబ్లెట్ రూపంలో కానీ, చుక్కల రూపంలో కానీ, ఇంజెక్షన్ రూపంలో కానీ, శరీరంలో గ్రేడెడ్ డోసుల్లో పెంచుకుంటా 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు దాన్ని ఇస్తూ పోతే ఎంత దుమ్ము వచ్చినా కూడా మనకు ఈ విధంగా మూసుకోవు. వీటిని ఆస్తమా వ్యాక్సిన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. అది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సార్? ఇది మీరు అన్నారు చూసారా, ఎవరైతే విపరీతంగా 100 తుమ్ములు తుమ్ముతున్నారో, చీటికి మాటి ముక్కంత ఇట్లా అంటున్నారో, కళ్ళు మొత్తం ఇట్లా అంటున్నారో, లంగ్స్ కూడా ఇట్లా మూసుకుంటాయో, ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గదో, ప్రతి 10 రోజులకోసారి, నెల రోజులకోసారి హాస్పిటల్కి పోవాల్సి వస్తుందో, సివియర్ ఎలర్జిక్ అంటాం, ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఆర్ బ్రాంకైటిస్ ఆర్ కంజంక్టివైటిస్, ఇలాంటి ఉన్న వాళ్ళకు మేము ఇమ్యునోథెరపీ ఇస్తాం. అంటే డస్ట్ మైట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అలర్జీ ప్యానల్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు శ్వాస హాస్పిటల్లో అలర్జీ ప్యానల్స్ అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏది పడట్లేదో చూస్తాం, పోలన్ పడట్లేదా, డస్ట్ పడట్లేదా, ఏది పడట్లేదో తెలుసుకొని దానికి సంబంధించిన డ్రాప్స్ కానీ, టాబ్లెట్ కానీ, ఇంజెక్షన్స్ కానీ బాడీలోకి ఇస్తే అవి నిజంగా వచ్చి తగిలినా కూడా ఏం కాదు. దాన్ని ఇమ్యునోథెరపీ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్ టర్మ్. 1 సంవత్సరం నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు అది కనుక ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే డిసీజ్ మోడిఫికేషన్ అంటాం దాన్ని. అంటే ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేయడం. కాబట్టి మీరు వ్యాక్సిన్స్ అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో వీటిని ఆస్తమా వ్యాక్సిన్స్ అంటాం, ఇమ్యునోథెరపీ అంటాం. ఇదొకటి. తర్వాత బయోలాజికల్స్ అని ఉన్నాయి. అంటే IgE అనేటటువంటి యాంటీబాడీ మనకు ఉత్పత్తి అయింది బాడీలో. ఇస్నోఫిలియా వినే ఉంటారు. సో దాన్ని అడ్డుకోవటానికి బయోలాజికల్స్ ఉంటాయి. సో బయోలాజికల్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ డెరివేటివ్స్, వాటిని ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లమేషన్ రాకుండా చేయటం కోసం కంట్రోల్ చేస్తారు. ఇది ఒక ట్రీట్మెంట్. ఇన్హలేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. పీల్చే గాలి ద్వారా మందుల్ని ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించటానికి వాడటం ప్రపంచంలో ఇదే నెంబర్ 1 ట్రీట్మెంట్. ఇన్హేల్డ్ కార్టికోస్టీరాయిడ్స్. స్టీరాయిడ్స్ మీరే వినే ఉంటారు. స్టీరాయిడ్ అనగానే భయం అయింది మనకు. అది ఎందుకంటే ఐ నో ద ఫర్ షూర్ మా మదర్ కూడా డెరిఫ్లిన్ ఇంజెక్షన్ అప్పుడు ఇచ్చారు. అది లాంగ్ బ్యాక్. అది ఇప్పుడు అబ్సోల్యూట్. అది నేను 30 సంవత్సరాల కింద అది వండర్ఫుల్ డ్రగ్. ఈవెన్ టుడే ఆల్సో ఇస్ అ గుడ్ డ్రగ్. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంకా సుపీరియర్ గా డైరెక్ట్ గా ఎక్కడైతే మనకు ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడికే పంపేటటువంటి మందులు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరాల్లో. అంటే ఒక్క టాబ్లెట్ ని 1000 ముక్కలు చేస్తే ఒక్క ముక్కతో ఒక్క పఫ్ తయారైంది. అంటే ఒక్క టాబ్లెట్ ని 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం దాకా తీసుకున్నట్టు లెక్క. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ని కంట్రోల్ చేయటం వల్ల ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిపోయి టెంపరరీగా ఇలా తయారవుతాయి. కొన్నాళ్ళ పాటు మనం ఇలాగే ఉంచితే ఆ పేషెంట్ నార్మల్ జీవితాన్ని గలుపుతాడుగా. కరెక్ట్. ఆయనకు దగ్గు ఉండదు, ఆయాసం ఉండదు, నిద్ర బాగుంటుంది, ఎంత పని చేసినా ఏం కాదు, బరువులు లేపొచ్చు, అన్ని పనులు చేయొచ్చు, జీవితాన్ని హ్యాపీగా గడపొచ్చు. ఇలా ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఏం పని చేయలేడు, చదువుకోలేడు, అసలు ఏ పని చేయలేడు ప్రొఫెషన్. తర్వాత ఆయన ఫ్యామిలీకి కూడా ఏ విధంగా ఉపయోగపడలేడు, కెరియర్లో వెనకబడతాడు. కొంతమంది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఆయాసపడతా ఉంటారు. పక్కోళ్ళు ఏమనుకుంటారు, పెళ్ళి ఎందుకు అనవసరంగా, వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు అనవసరంగా. కొంతమంది కెరియర్లో ఎట్లనంటే మిలిటరీ పోవాలనుకుంటారండి, ఆస్తమా ఉంది, ఎట్లా పోవాలి మేము, మెడికల్ ఫెయిల్ అవుతారు. కెరియర్లో పాపం కొంతమంది ఆటగాళ్ళు కావాలనుకుంటారు, క్రికెటరో లేకపోతే పెద్ద అవ్వలేరు. నేను చూస్తుంటే మీరు చెప్పిన మాటకి కూడా ఈ కాంగ్రెస్ గ్రాస్ అంటారు. అవును సార్, పార్థీనియం. అవును, అది కొన్ని సిటీస్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బెంగళూరు లాంటి సిటీస్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. నేను అక్కడ ఉన్న టైంలో అవును కొంతమంది దాంతో కూడా వస్తుంది అంటారు. దాంతో రావటమే చాలా ఎక్కువ. పార్థీనియం ని లేని చోటుకి వెళ్ళడానికి, అది స్ప్రెడ్ ఎట్లా అవుతుందో, అది బేసిక్లీ ఇట్ గ్రోస్ వైల్డ్, వెరీ వైల్డ్. దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం ఫస్ట్ టాప్. సో ఏదైనా రెసిడెన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఉంటే, లేకుంటే మీరు ఉంటే, మా చుట్టాలకు ఆయన గుర్తుంది ఇప్పుడు కూడా, ఆయనకి రెగ్యులర్గా ఆస్మా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ డాక్టర్ అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది, మీ ఇంటి పక్కన ఇట్లాంటి హోల్ ఉందని అడిగితే ఎస్ అన్నారు. యూ డెస్ట్రాయిట్ అని వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారు, కాలేదు. లాస్ట్లో ఇల్లు అమ్మేసి ఇంకొక చోటుకి వెళ్తే కంప్లీట్లీ స్టాప్. ఇప్పుడు మీకు ఆ పాయింట్ వచ్చింది, మీరు ఇది వండర్ఫుల్ ఎవాల్యుయేషను. అలర్జీ ఆస్తమాలో నెంబర్ 1 ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో
వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద ఇన్సైటింగ్ ఏజెంట్ జస్ట్ అవాయిడ్ ఇట్ అంటారు. కరెక్ట్. ఏదైతే నీకు పడట్లేదో దానికి దూరంగా ఉండు అంటారు. అంటే మీరు చూసారా, ఆయనకు దూరంగా ఉండటానికి ఇల్లే మార్చాల్సి వచ్చింది. కరెక్ట్. అన్ని సందర్భాల్లో సాధ్యం కాదు, కానీ ఆయన ఇల్లు మార్చాడు. కొంతమంది ఊరే మారుస్తారు, కొంతమంది ప్రొఫెషన్ మారుస్తారు. మా మదర్ హైదరాబాద్ వస్తే ఆమెకి వస్తుంది, ఆమె ఇక్కడే ఉండే 34 సంవత్సరాలు. సో ఇక్కడ షిఫ్టెడ్ బ్యాక్ టు కేరళ. ఎస్, ఏం లేదు అంటే చూడండి, అంటే గాలికి లంగ్స్కు ఎంత అవినాభావ సంబంధం ఉందో మనకు అర్థమైపోతుంది. మనం పీల్చే 24,000 సార్లు గాలి పీలుస్తా ఉన్నాం కదా, అందులో ఎంత పొల్యూషన్ ఉంటే అవి రియాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆడిపోయిన తర్వాత ఆ గాలిలో ఆమె అది పడందంటూ ఏం లేదు ఆమెకు, ఎందుకు మూసుకుంటాయి అవి? సో ఏదైతే ఎలర్జన్ ఉందో, ఏదైతే ఇరిటెంట్ అంటాం, ఇరిటెంట్ వేరు ఎలర్జన్ వేరు, ఈ రెండింటిని కలిపి ట్రిగ్గర్ అంటాం. ఎలర్జన్ అనేది ప్రోటీన్ నేచర్ ఉంటుంది, లైఫ్ లో నుంచి వచ్చేది. ఇప్పుడు డస్ట్ మైట్ ఈజ్ ఎ లైఫ్, పోలెన్ ఈజ్ ఎ లైఫ్, స్మోక్ ఉంది, లైఫ్ ఏముంటుంది? ఇరిటెంట్. అది పర్ఫ్యూమ్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇరిటెంట్. చాలా మందికి పడదు, అది కూడా పడదు. పర్ఫ్యూమ్ ఈజ్ ఎ పాయిజన్. ఎనీ స్మోక్ ఈజ్ అంటే పాయిజన్ ఫర్ ద అలర్జీ అండ్ ఆస్మా పేషెంట్స్. ఆటోమొబైల్, ఎనీ డస్ట్ లైఫ్ ఏముంటుంది? ఆటోమొబైల్ పొల్యూషన్, ఆటోమొబైల్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఏ, దాన్ని ఇరిటెంట్ అంటాం. ఈ ఎలర్జెన్స్ ని ఇరిటెంట్ ని రెండు కలిపి ట్రిగ్గర్ చేస్తాయి కాబట్టి ట్రిగ్గర్స్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఎలర్జీ డెవలప్ అయిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ పోలెన్స్ కానీ మీ డస్ట్ మైట్ వల్ల కానీ, అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిన తర్వాత మిగతా ఏదొచ్చి తగిలినా కూడా మూసుకుంటాయి లంగ్స్. ఇప్పుడు మీరు అలా ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న ఏదో కాలింది అనుకుందాం, బొబ్బ వచ్చింది అనుకుందాం మనం, దీని మీద ఏదొచ్చి తగిలినా మనకు మంట పడుతుంది. కరెక్ట్, అవునా? గాలి వచ్చి తగిలినా మంట పడుతుంది. అందుకే కొంతమందికి గాలి ఎక్కువ వీస్తే కూడా మూసుకుంటాయి, గాలి లేకపోతే కూడా పాపం ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతారు. గాలిలో ఏదన్నా పొల్యూషన్ ఉంటే అది మంట కింద లెక్క, వాళ్ళకు మంటలాగా అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఇరిటేట్స్ ద ఎయిర్వేస్, సో దే క్లోజ్. కాబట్టి మీ మదర్కి బహుశా ఆ యొక్క పొల్యూషన్ అనేది ఒక మంటలాగా అనిపించి ఆమెకు ఎయిర్వేస్ క్లోజర్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్తారు, అరే నాకు ఇక్కడ బాగాలేదు అక్కడ బాగుంది అంటారు. కరెక్ట్. కొంతమంది చూసారా, ఆఫీస్లో పోయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఊపిరాడుతూ ఇంటికి వస్తే బాగానే ఉంటారు. అంటే ఆఫీస్లో ఏదో ట్రిగ్గర్ ఉంది, ఎయిర్ కండిషనింగ్, ఏదో ట్రిగ్గర్ ఉంది, మనకు తెలియదు. కొంతమంది, సార్ నేను ఆఫీస్కి పోయిన తర్వాత ఎంత హాయిగా ఉంటాను సార్, ఇంటికి రాగానే తుమ్ములు, తలనొప్పి, దగ్గు. అంటే ఇంట్లో ఏదో ట్రిగ్గర్ ఉంది. ట్రిగ్గర్ ఎక్కడ ఉంది తెలుసుకోవటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ చేయవచ్చా, పేషెంట్? పేషెంట్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే చేసుకుంటారు, ఫుడ్ని గుర్తుపడతారు. సార్ నాకు ఫలాని పెసలు తింటేనో, శనగలు తింటేనో, పల్లీలు తింటేనే, పైనాపిల్, ఏదో ఒకటి చింతపండు తింటేనో, ఇది తిన్నప్పుడు మాత్రం నేను కొంతమంది నువ్వులు తింటే నేను బతకలేను సార్ అంటారు. శనగపిండి మిల్లు పక్కంగా పోతుంటే కూడా ఆస్తమా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు. మిల్క్ ఎలర్జీ హైయెస్ట్, ఎగ్ ఎలర్జీ హైయెస్ట్, పీనట్ హైయెస్ట్, పల్సెస్ ఎలర్జీ, ప్రాన్స్, ఫిష్, సోయా. సో ఇట్లా ఇవి టాప్ 6 అలర్జన్స్ ఉంటాయి. సో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ మీరు ఒకసారి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే పోతే మనకు తెలుస్తుంది. అందుకే మనం చూడాలి దేని వల్ల వస్తుంది అని. కొంతమంది, సార్ నాకు దొరకట్లేదు సార్, నాకు ఏందో దొరకట్లేదు సార్ అంటారు. అప్పుడు అలర్జీ ప్యానల్స్ ఉంటాయి మనకు. సో దాంతో మనం దేన్నో పట్టేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీ హాస్పిటల్ నారాయణగూడ ఫ్లైఓవర్ దగ్గర శ్వాస హాస్పిటల్లో, అక్కడ వచ్చే పేషెంట్స్ ఇది తెలుసుకొని వస్తారా లేకుంటే తెలియకుండా వస్తున్నారా? అక్కడ ప్రాబ్లం ఉందా? ఎస్ సార్, ఎప్పుడైతే మనము అవేర్నెస్ అనేది ఇక్కడే ఇంపార్టెంట్ సార్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో ఎంత వెయిటేజ్ ఉందంటే, తెలుసుకొని వస్తారా తెలియకుండా వస్తారా అన్నారు చూసారా. నేనేమంటానంటే, ఒక ఆస్మా పేషెంటు, అలర్జీ పేషెంటు ఈ దేశంలో 4 రోడ్ల కూడల్లో నిలబడి ఉన్నాడు. అసలు ఏ డాక్టర్ కాడికి పోవాలనో తెలియదు. తుమ్ములున్నాయి, జలుబు ఉంది, దగ్గుంది, ఆయాసం ఉంది, ఊపిరి ఆడట్లేదు, నైట్ పూట గురకొస్తుంది, ఏ డాక్టర్ కాడికి పోవాలా? గమ్మత్ ఏంటంటే వీళ్ళు బయటికి బాగానే ఉంటారు, ఎవడు చెప్పినా నమ్మరు, ఇంటోళ్ళు కూడా నమ్మరు, అంత బాగుంటారు వీళ్ళు బయటికి, అసలు ఏమీ తెలియదు. ఇలాంటి వాళ్ళకి నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఎంతకీ తగ్గని తుమ్ములు, ఎంతకీ తగ్గని జలుబు,
ఎంతకీ తగ్గని ఈ తలనొప్పి, తెమడ, ఆయాసం, అది పడట్లేదు, ఇది పడట్లేదు కనుక ఉంటే మీ ఊపిరితిత్తులు బహుశా లోపల మూసుకొని ఉండొచ్చు. మిడ్ నైట్ మీకు సడన్ గా ఊపిరి ఆడదు, చచ్చిపోతున్నామనే భయం అవుతుంది. నిద్రపోరు, మమ్మీ అయితే బెడ్ మీద కూర్చుంటుంది, నిద్రపోరు నైట్ పూట. ఇది నేను ఎప్పుడైతే చెప్తుంటానో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారో అప్పుడు హాస్పిటల్కి వస్తారు. హాస్పిటల్కి వచ్చి డాక్టర్ గారు మీరు చెప్పినవి ఉన్నాయి సార్ అంటారు. మీరు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ నాకు ఉంది సార్ అంటారు. మీరు నా పక్కన కూర్చొని నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పినట్టుగా ఫీల్ అయ్యి నేను మీ దగ్గరకు వచ్చా. మీ దగ్గరకు వస్తే నాకు ఇంకా మంచిగా అయిపోద్ది అనే నమ్మకంతో వచ్చాయని చెప్తారు. బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఒకటి వాళ్ళది అడ్రస్ చేయటం, వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం ఉందో నేను ఆ ప్రాబ్లంని ముందుగానే చెప్పటం. గాలి ఆడట్లేదు, గాలితో ఇబ్బంది పడతారు, ఎన్ని టెస్టులు చేస్తే అన్ని టెస్టులు నార్మల్గా ఉంటాయి, గుండె జబ్బేమో అనుకుంటాం, కాదు. మానసిక జబ్బుని కొంతమంది సైకియాట్రిస్ట్ కాడిపోతారు. నాకు మానసిక జబ్బు లేదురా, నాకు ఆయాసం రా అని చెప్తే కూడా వినరు ఇంటోళ్ళు. ఇంతమంది డాక్టర్ల కాడిపోయినావు, ఏ డాక్టర్ ఏం లేదంటాడు, నువ్వేమో గాలి ఆడదంటావు, నైట్ పూట నిద్ర రాదంటావు, నిద్రపోదామంటే భయం అయిద్దంటావు, నీకు అంత మెంటల్ వచ్చిందని చెప్పి సైకియాట్రిస్ట్ కాడిపోతారు. వాళ్ళల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీకు ఏదైనా పడట్లేదా, తల్లిదండ్రుల్లో ఈ లక్షణాలు ఎవరికైనా ఉన్నాయా? అవును సార్ మా అమ్మమ్మకు ఉండేది. జీన్స్ అంటే క్లినికల్ హిస్టరీయే కదా. ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడు తెలిసిపోద్ది, కొంతమంది చాలా మంది తెలుసు. క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి వాళ్ళు బ్రాకా టెస్ట్ చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దీనికి కూడా చాలా కాస్ట్లీ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. బ్రాంకియల్ ప్రొవకేషన్ టెస్ట్ అనేది ఉంది. ఓకే, నేను ఒకలాంటి మంది ఇస్తాం ఇక్కడ, వెంటనే 100 తుమ్ములు వస్తాయి, వెంటనే ఊపిరి ఆడదు. దాని ముందు ఒక టెస్ట్ చేస్తాము, అది ఇచ్చిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ చేస్తాము, తెలిసిపోద్ది. అంటే కంజెషన్ ఇట్లా మూసుకుంటాయి. నార్మల్గా ఉన్న ముక్కులోకి ఏదన్నా ఇరిటెంట్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, వెంటనే ఇట్లా మూసుకుంటాయి. అంటే ఎంత మూసుకుంటాయి అంటే కొంతమందికి సివియర్గా, నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఏం మూసుకోవు. దాన్ని బట్టి మీరు అన్నట్టుగా డయాగ్నోజ్ చేయొచ్చు. అది వెరీ రేర్. ఎసెన్షియల్లీ ఎలర్జీ అండ్ ఆస్మా క్లినికల్ డయాగ్నోసిస్ ఎందుకు మేము చేస్తామంటే ఏ స్టేజ్లో ఉందో తెలుసుకోవటానికి. ఇది మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా, దీన్ని బట్టి తాళానికి దగ్గ తాళం చేయిలాగా మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఒక పాస్వర్డ్ లాగా ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉండాలంట. నేను 6 letters పాస్వర్డ్ ఉందనుకోండి, 6 కొడితేనే సిస్టమ్ ఓపెన్ అయింది. 5 నేను కరెక్ట్గా 4 వాడాను, నేను 5 కరెక్ట్గా పెట్టానంటే ఓపెన్ అవ్వదు. అందుకే అలర్జీ ఆస్మా పేషెంట్లు ఇన్ని హాస్పిటల్స్ మార్చడానికి కారణం, ఇంతమంది డాక్టర్లను మార్చడానికి కారణం, దానికి తగ్గ వైద్యం ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో అది మామూలు చిన్న క్లినిక్లో దొరుకుతుందా, 5 star హాస్పిటల్లో దొరుకుతుందా అనవసరం. అంటే పేషెంట్కి కావాల్సింది నా జబ్బుని డాక్టర్ కనుక్కొని మంచిగా చేసిండా లేదా అంతే. అది చిన్న క్లినిక్లా పెద్ద క్లినిక్. అందుకని నేనేమంటానంటే చాలా పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, నాకు వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంది, లేకపోతే నేను చాలా విదేశాల్లో మొత్తం డిగ్రీలు A to Z ఆల్ఫాబెట్స్ అని చదివి వచ్చాను. ఇది పేషెంట్కి అనవసరం. పేషెంట్కి కావాల్సింది నా బాధ నీకు అర్థమైందా లేదా, దాన్ని క్యూర్ చేయగలవా, సైంటిఫిక్ గా నువ్వు నాకు రిలీఫ్ ఇవ్వగలవా లేదా, సైంటిఫిక్ గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా. అంతేగాని స్టీరాయిడ్ గోళీలన్నీ ఇస్తే డాక్టర్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవడిచ్చినా కూడా తగ్గిపోద్ది. కొంతమంది స్టీరాయిడ్ టాబ్లెట్స్ ఇన్ని వాడుతుంటారు. సో నాటు మందుల్లో స్టీరాయిడ్లు కలిపి ఇది పసర మందులు అని చెప్పి ఇస్తుంటారు కొంతమంది, అవన్నీ స్టీరాయిడ్లు. పేషెంట్లు కొన్నాళ్ళు వాడిన తర్వాత అబ్బా వీడరా డాక్టర్ అంటే, ఈ చదివిన వాళ్ళందరూ వేస్ట్ అంటాడు, ఎందుకంటే బ్రహ్మాండమైన రిలీఫ్ వస్తుంది. కానీ లాంగ్ టర్మ్లో బోన్స్ అన్ని విరిగిపోతాయి, మజిల్స్ అన్ని కరిగిపోతాయి, కంటి చూపు తగ్గిపోద్ది, బీపీ వస్తుంది, షుగర్ వస్తుంది, ఓవరాల్గా మొత్తం కూడా కొలాప్స్ అయిపోతారు. అది దాని యొక్క అట్లా ఉండకూడదు సైంటిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. అంటే నీకు ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మినిమల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తోని మ్యాక్సిమంగా అంటే అవుట్కమ్ మెజర్స్ అంటాం. ఆస్మాలో ఒక డాక్టర్ యొక్క కేపబిలిటీ కానీ ఒక పేషెంట్ యొక్క దీన్ని అవుట్కమ్ మెజర్స్ అంటాం. సపోజ్ ఒక పేషెంట్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను, నిద్ర ఉండదు, పని చేయలేడు, టీచింగ్ అయితే టీచింగ్ చేయలేడు, ఒక సైనికుడు అయితే యుద్ధం చేయలేడు, తర్వాత ఒక బ్రాహ్మణుడు అయితే మంత్రాలు చదవలేడు, ఒక డాక్టర్ అయితే డాక్టర్ కూడా వృత్తిని చేయలేడు,
ఒక స్టూడెంట్ చదువుకోలేడు, ఓ పిల్లోడు పరిగెత్తలేడు, ఒక ఆటగాడు ఆట ఆడలేడు, ఇంటి వాళ్ళు ఇంటి వంట పని కూడా చేయలేరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఏది చేసినా ఆయాసం వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, తెమడొస్తుంది, తుమ్ములు వస్తాయి, ఇరిటేషన్ వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, చిరాకు పుడుతుంది, తిట్టబుద్ధి అయింది, విపరీతమైనటువంటి ఎమోషన్స్ అవుట్ బస్ట్ అవుతారు ఇట్లా ఉన్నవాళ్ళు. ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సార్ నాకు హ్యాపీగా నిద్ర పడుతుంది సార్, అంతకుముందు నాకు నిద్ర లేదేనాడు, వెళ్ళెలకడ పడుకోగలుగుతున్నాను సార్, అంతకుముందు నేను బోర్లా పడుకునేవాడిని, లేకపోతే ఎట్టెట్నో పడుకునేవాడిని, ఎళ్ళెలకడ పడుకుంటే నాకు వెళ్ళకిలా పడుకుంటే నాకు ఆయాసం వచ్చేది, మందులు ఇచ్చిన తర్వాత వెళ్ళకిలా హ్యాపీగా పడుకుంటున్నాను. ఒకటి, ఎంత పని చేసినా నాకు ఆయాసం రావట్లేదు సార్, అది ఒక వన్ ఆఫ్ ద అవుట్కమ్ మెజర్. కరెక్ట్. నేను ఏది తిన్నా కూడా నాకు ఇంతకుముందు పడకపోయాయి, ఇప్పుడు అన్ని బాగానే పడుతున్నాయి సార్, అదొక అవుట్కమ్ మెజర్. నా లంగ్ ఫంక్షన్ ఇంతకుముందు ఎంత ఊదినా 100-200 పాయింట్లే చూపించేది సార్ మీటర్లో, ఇప్పుడు 500-600 ఊదుతున్నాను సార్, నార్మల్ లంగ్ ఫంక్షన్. కాబట్టి ఇంతకుముందు నేను నా ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా గడపలేకపోయేవాడిని సార్, నా పిల్లల్ని కూడా ఎత్తుకోలేకపోయేవాడిని సార్, నేను టీచింగ్ చేయలేకపోయేవాడిని, ఏది ఇప్పుడు అన్ని వృత్తులు ఎందులో ఉన్న వాళ్ళైనా సార్ అన్ని వృత్తుల్ని చేయగలుగుతున్నాను అని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చెప్తారో ఆ డాక్టర్కి అతను వేసే మార్కులు, అంటే నేను డాక్టర్కు ఎవరు జడ్జి అంటే పేషెంటే డాక్టర్కు జడ్జి. కరెక్ట్, అవునా? పేషెంట్ నిన్ను ఒట్టిగానే ఫెయిల్ చేస్తాడు, ఒట్టిగానే ఫెయిల్ చేసి పడేస్తాడు. పేషెంట్ వచ్చి 2 చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతున్నాడంటే నువ్వు డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయినట్టే. కరెక్ట్. కాబట్టి డాక్టర్కు కొలబద్ద ఇంకొక డాక్టర్ క్రెడెన్షియల్స్ కాదు నీకు. ఒక డాక్టర్కు జడ్జి ఎవరంటే ఒక పేషెంట్, ఒక టీచర్కు జడ్జి ఎవరంటే ఒక స్టూడెంట్, ఒక న్యాయమూర్తికి రియల్ జడ్జి ఎవరంటే ఆ న్యాయాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి. ఏ తప్పు చేయని వాడికి నువ్వు జైలు శిక్ష చేసినావు అనుకో, నువ్వేం జడ్జి అంటారు? కరెక్ట్, అంతే కదండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ సార్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్స్ దగ్గర వెళ్తారు. మనం ఈ ఇంటర్వ్యూ కన్క్లూడ్ చేసి వచ్చేదాకా అక్కడికి చెప్పండి, యూజువల్ అక్కడికి వెళ్తారు ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్స్. ఏదైనా చిన్న జబ్బు వచ్చినా వాళ్ళు పక్కనే ఉంటారు. మా గ్రాండ్ ఫాదర్ టైము మేము 3rd జనరేషన్ వస్తున్నాం అని చెప్తారు వాళ్ళు. ఆయన దగ్గర వెళ్ళి గణేష్ భగవాన్ దగ్గర వెళ్ళి హుండీలు డబ్బులు వేసారు, అట్లా వేసేస్తే ఇమీడియట్ క్యూర్ వచ్చేస్తుంది. అవును. కానీ అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఆ స్పెషలైజేషన్ ఉంటుందా సార్? వాళ్ళకి డయాగ్నోస్ చేయడానికి కెపాసిటీ ఉంటుందా? ఒక ఫ్యామిలీ మీరు స్పెషలిస్ట్, మీ హాస్పిటల్లో స్పెషలిస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్కి అదంతా ఉండదు. ఆయన ఒక టైంలో ఫీవర్ చూస్తున్నారు, ఇంకో సైడ్లో మీరు చెప్పినట్టు ఇస్నోఫీలా చూస్తున్నారు, ఇంకో వైపు ఏమో ఈఎన్టీ ఏదైనా ఇష్యూ చూస్తున్నారు, ఇదంతా నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఒకరికి ఏమో స్టమక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఆ స్పెషలైజేషన్కి ఇప్పుడు మీ కంటిన్యూస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, సిఎంఏ ఉంటుంది ఎప్పుడు పర్ ఇయర్. దీంట్లో అన్నిట్లో ఇప్పుడు మనం మార్పులు చాలా చూస్తున్నాం. అవును. కంట్రీ కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? ఢిల్లీలో ఉంటారా, లేకుంటే దేహరాదూన్లో ఉంటారా, షిమ్లాలో ఉంటారా, కేరళలో ఉంటారా? ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదన్నీ చూసినప్పుడు ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గరికి రావాలంటే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే మీ దగ్గరికి రావాలి? ఇప్పుడు మీరు అన్నది ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ అనేవాడు ఈ అలర్జీ ఆస్మాకి ఏ విధంగా వైద్యం చేయగలడు, అతన్ని ఎంపవర్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు ఊర్లలో మండలం స్థాయి ఉంది, మండలం స్థాయి దాటి ఒక మనిషి మెగా సిటీకి రావాలంటే మెట్రో సిటీకి ఎంత కష్టపడాలి. కరెక్ట్. కాబట్టి నేనేమంటానంటే ఆస్మా ట్రీట్మెంట్ బ్రహ్మ విద్య కాదు. ఎంబీబీఎస్లోనే అన్ని బ్రహ్మాండమైనటువంటి సబ్జెక్టు ఆస్మా మీద పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీలో ఏముంటుందంటే అక్యూట్ సివియర్ ఆస్మాని కూడా నువ్వు ట్రీట్ చేయాలని ఉంటుంది. అంటే ఎంబీబీఎస్ చదివినటువంటి వ్యక్తి ఒకప్పుడు ఏమన్నా స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయా? ఒకప్పుడు లేవు కదా. అంటే వాళ్ళ క్లినికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడు. ఆ క్లినికల్ నాలెడ్జ్తోని ఆస్మాని ట్రీట్ చేయటం అనేది ఇప్పుడు సైన్స్ అనేది ఓపెన్ అండి. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇప్పుడైతే అసలు నాలెడ్జ్ ఎంత నాలెడ్జ్ అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కానీ 10 సెకండ్లో అన్ని నేర్చుకునేంత నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఉంది. రీసెర్చ్ పేపర్స్ చాలా వస్తూనే ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి ఆస్మా మందులు ఏంటి అంటే నేర్చుకోవాలి, దానికి తగ్గటువంటి ట్రైనింగ్ ఉండాలి, ఆ పేషెంట్లను చూడాలి, లేకపోతే ఒక హాస్పిటల్లో పోయి పని చేయాలి, దాని తర్వాత ఎవరి కిందనన్నా పని చేయాలి. సో ఇట్లాంటివి అంటే ఏమంటారంటే రిఫరల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మెడిసిన్లో. కరెక్ట్, అది చెప్పడానికి వచ్చాను. కార్డియాక్ పేషెంట్స్ని రిఫరల్ చేస్తాం. అంటే ఏంది, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ జనరల్గా ఎంతవరకు చూడాలో అంతవరకు చూసిన తర్వాత అతని వల్ల కాకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ సెకండరీ కేర్ అంటాం.
ప్రైమరీ కేర్ అంటాం, అందుకే తర్వాత సెకండరీ కేర్ అంటాం, తర్వాత టెర్షరీ కేర్ అంటాం. టెర్షరీ కేర్ అంటే రిఫరల్ హాస్పిటల్స్, ఇంకా అంటే అవి 5-10% వరకే ఉంటాయి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా తుమ్మినా దగ్గినా టెర్షరీకే పోతున్నారు. అది ఉంది. ప్రైమరీ పోయింది, నాశనం అయిపోయింది. కార్పొరేట్ వచ్చిన తర్వాత కార్పొరేట్ యొక్క విష కౌగిలిలో ప్రైమరీ హాస్పిటల్స్ అన్ని మూతపడ్డాయి, ఇండివిజువల్ క్లినిక్స్ అన్ని మూతపడ్డాయి, చిన్న చిన్న నర్సింగ్ హోమ్స్ అన్ని కూడా థ్రెటనింగ్ లో ఉన్నాయి, అంటే మూయబోవటానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి. కాబట్టి కార్పొరేట్ యొక్క దీంట్లో ఇండివిజువల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి చాలా చాలా తగ్గిపోతున్నాయి. ఇది ఎవరికంటే లాస్? పూర్ పీపుల్ కి లాస్. ఇది అంటే డెఫినెట్ గా లాస్. చెప్తారు కదా, హెల్త్ కేర్ క్రైసిస్ వస్తే ఫ్యామిలీ బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి విద్య, ఆరోగ్యం అనేది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉండాల్సినటువంటి 2 ప్రాథమికమైనటువంటి అవసరాలు. అయితే వీటికి సో ప్రైమరీ ఫిజిషియన్స్ కానీ ప్రైమరీ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటాం, హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటాం. సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా డాక్టర్స్ దగ్గర వస్తూ ఉంటారు. మేము కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రోగ్రామ్స్, జనరల్ ఫిజిషియన్స్ను పిలిపించి. సో ఇప్పుడు మాది ఏంటంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఎలర్జీలు ఉన్నాయి. ముక్కు ఎలర్జీ ఉంది, కళ్ళు ఎలర్జీ ఉంది, లంగ్ ఎలర్జీ ఉంది, స్కిన్ ఎలర్జీ ఉంది. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పజిల్లో ఒక్కొక్క పీసును చూస్తున్నారు. ఆ పజిల్ అంతా కలిపి చూస్తే కానీ అలర్జీ యొక్క విశ్వరూపం కనపడదు. కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, హెడినాయిడ్స్ కనపడతాయి, టాన్సిల్స్ కనపడతాయి, సైనస్ కనపడతాయి. కాబట్టి వీటికి కూడా ఎర్లియర్ ది బెటర్. సో ఈ హెడినాయిడ్, టాన్సిల్స్ కూడా ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే తొందరగా వస్తారో వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తోనే 80-90% వరకు తగ్గిపోవచ్చు. కేవలం 10% మందికి సర్జరీ అవసరం పడవచ్చు. ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా, ముక్కు దిబ్బడేసినా, స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్, లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, చెవులో చీమ్ గారటాలు, అంత గందరగోళం, ఏ మందులు వాడినా తగ్గట్లేదు, అలాంటి వాళ్లకు సర్జరీ చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి లాస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అలర్జీ ఆస్తమాకు అత్యాధునిక శాస్త్రీయ వైద్యం పసిపిల్లల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే, స్కూల్ పిల్లల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే, టీనేజ్ నుంచి యంగ్ ఏజ్, ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు 0 to 100 అందుబాటులో ఉన్నాయి. శ్వాస హాస్పిటల్ ఏంటంటే వీఆర్ క్యాటరింగ్ ఫర్ బోత్ చిల్డ్రన్ అండ్ అడల్ట్స్ అండర్ వన్ రూఫ్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ హాస్పిటల్ ఇన్ ద తెలుగు స్టేట్స్. అంటే కేవలం మేము ఈ అలర్జీ, ఆస్తమా, స్నోరింగ్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సొల్యూషన్స్ కు మాత్రమే డెడికేట్ అయ్యాం దీనికి. అంటే శ్వాసలో స్వేచ్ఛ కోసం, అంటే ఫ్రీడమ్ టు బ్రీత్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది మేము చెప్తా ఉంటాం. సో కాబట్టి ఎవరు కూడా అలర్జీ, ఆస్మాతో బాధపడాల్సిన అవసరం ఈ రోజుల్లో లేదు. ఒకవేళ అలర్జీ, ఆస్మాతో మీరు బాధపడుతున్నారంటే జీవితంలో అన్ని కోల్పోయినట్టే. చిన్నపిల్లలు అలర్జీ, ఆస్మా అంటే ఎదిగే మొక్క మీద బరువు పెట్టడంతో సమానం. ఆ బరువు తీయనంత వరకు ఆ మొక్క ఎట్లయితే ఎదగదో, ఆ పిల్లవాడికి అలర్జీ, ఆస్తమా అని కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందనంత వరకు హైట్ అవ్వడు, చదువుకోలేడు, ఆడలేడు. 25 సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా 15 సంవత్సరాల పిల్లోళ్ళ కనపడతాడు. అండర్ గ్రోత్. కాబట్టి చాలా మంది వచ్చి స్టంటెడ్ గ్రోత్, ప్రిమెచ్యూర్ లుక్. పెళ్లి చేద్దామంటే ఇంత చిన్న పిల్లకి ఏం చేస్తామండి, 10 ఏళ్ళ 15 ఏళ్ళ అంటారు. ఆ అమ్మాయికి చూస్తే 26-27 ఏళ్ళు ఉంటాయి. ఏంటి అని చూస్తే వాళ్ళ ఊపిరితిత్తులు ఈ విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి నేనేమంటానంటే 16-17 ఏళ్లకు గ్రోత్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఆడపిల్లలకైతే 17, మగపిల్లల కంటే మహా అంటే ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత డోర్ క్లోజ్, ఇంక్రిమెంట్ లో ఉంటుంది అంతే. ఈ లోపే రావాలి, ఎర్లియర్ ది బెటర్. వస్తే మనం పిల్లలు వాళ్ళ హైట్ ఎంత ఉంటారో అంత హైట్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. మనం ఏం చేయక్కర్లా, ఆ మొక్క మీద ఉన్న బరువును తీసేస్తే ఆ మొక్కే పెరుగుద్ది. మనం ఏదో మొక్కని పట్టుకొని పెంచక్కర్లేదు, ఆ బరువును తీయాలి మనం, అంతే. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బరువును తీస్తాం. ఎంత పెరగాలనో అంత పెరుగుద్ది, అది ఎంత లావు కావాలనో అంత అవుతుంది, ఎంత ఆడుకోవాలనో అంత ఆడుకుంటారు, ఎంత సాధించాలనో అంత సాధిస్తారు. లేకపోతే అందుకే బ్రీత్ ఫ్రీ బిల్డ్ ద నేషన్ అంటా నేను, బ్రీత్ ఫ్రీ అండ్ బిల్డ్ ద కెరియర్ అంటా నేను. సో కెరియర్లోకి ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు, మ్యారేజ్ చేసుకోవటానికి ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు, మ్యారేజ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకునేవాళ్ళు, ఉద్యోగంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకునేవాళ్ళు, ఈవెన్ సైన్యంలో చేరాలి అనుకునేవాళ్ళు,
ఎవరైనా సరే ఏ వృత్తిలో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా ముందల దీన్ని క్లియర్ చేసుకోండి. Correct. అప్పుడు మీ యొక్క ఫ్యామిలీ లైఫ్, పర్సనల్ లైఫ్, కెరీర్ లైఫ్, అన్ని లైఫ్లు బాగుంటాయి. లేకపోతే నరకాన్ని చూస్తారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ణురావు గారు, చాలా చెప్పారు. కానీ మన ప్రజలు కూడా తెలుసుకోవాలంటే ఎర్లీ ద బెటర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీ దగ్గరికి ఎంత జల్దీ వస్తే అంత జల్దీ క్లారిటీ ఉంటుంది, క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది, క్యూర్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Ladies and gentlemen, that was a lesson on what we always believe is something very minor, then becomes very major. I've gone through it personally with my mother. I've seen how she suffered, but now she is perfectly okay, touch wood. Change of location, perhaps. But the point, as Vishnu Rao Garu explained very clearly, is that there are many reasons why today we suffer from asthma and other allergic diseases. It is easily curable, but it needs a thorough investigation to see where the trigger is coming from and then act according to that. It is not one course fits all. No. Exactly. There are specifics for each one, and that is most important. Swasa Hospitals deals with all this. It's located in Narayanguda, and we will be scrolling the address below this in the description, and you can contact them if you need help with this particular form. I won't call it disease, but it's a condition. lifestyle. It's a lifestyle condition that is there out there. Exactly. Thank you very much for watching. Jai Hind.